ఆర్థిక పరమైన సవాళ్లను అధిగమిస్తూ ఏపీ ముందుకు వెళుతోందని, ప్రజలకు ఏం మేలు జరుగుతుందోననే అంశాన్ని ఆలోచించి ప్రతి పైసాను ఖర్చు చేస్తున్నామని రెవెన్యూ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ చెప్పారు. ప్రజలకు మెరుగైన జీవితం కల్పించేలా ప్రాధాన్యతను మార్చుకుంటూ వెళుతున్నామని, వ్యవస్థలో లోపాలను సవరించుకుంటూ ఆదాయాలను పెంచుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలోని డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని, వృధా ఖర్చులను తగ్గించుకుని అభివృద్ధి కోసం వ్యయాలను పెంచుకోవాల్సి ఉందని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రిని నిర్దేశించిన ప్రాజెక్టులపై ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పారు. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, సహచర మంత్రులకు, గౌరవ నారా లోకేష్ గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, విచ్చేసినటువంటి కలెక్టర్స్కి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. The aim of this meeting is not only about assessing the progress or reviewing the progress. It's about realigning the entire government machinery towards one common objective, that is efficient delivery, disciplined expenditure, and visible results on the ground. As Finance Minister, my message is very simple. Every rupee spent by the government must create value to the people. It is not about spend more, it is about spend better. Especially when the resources are limited. You know what we are going through at present. There is a huge resource gap between what we are earning and what we are spending. As a finance minister, I find it as a challenging times, but as the chief minister always says, it is an inspiring time for him. For a man who has seen every crisis as an opportunity, it is an inspiring time for him. But for me, every day it is a challenging time with so much of resource gap to manage at every step, starting from salaries, pensions to the developmental expenditure. So I request every secretary, every collector to spend wisely within the allocated budget and make, instead of spending, what should be our thing is, what is the outcome based? Rather than spending on what is released, what is amount spent, we are seeing it in physical numbers. What is that quality change we could bring in the lives of the people should be the measure yardstick for the collectors to come. It is in a state level, we go by the numbers, but in the field as collectors, we should see if we have spent on a road, what outcome has it given? If we have spent in a hospital, what is the quality of change it has brought? That should be the real motive of the thing. So basically, we as a finance department, we are here, we always request, to avoid the wasteful expenditure. And I also request, it is not only about spending wisely, it is also about earning wisely. Collectors must also take good interest in all the revenue earning departments, which Honorable Chief Minister has been repeatedly saying. It's not only about spending. Now we have to tighten wherever there is a loophole in the system, and we should earn more so that we can give better services to the people. And I request you to use the technology, and which is very handy tool which the Honorable Chief Minister has built in as a backbone to the entire government machinery. I want every collector to use all the infrastructure, especially digital infrastructure created by the Honorable Chief Minister. So revenue mobilization is one of the biggest priorities of the government. So when it comes to the welfare, we are doing the best. ఎక్కడ కూడా ఏ రాష్ట్రంతో కంపేర్ చేసినా కూడా వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేటువంటిది లేకుండా డైరెక్ట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో చాలా ఎఫిషియెంట్గా వెళ్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కోట్. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఎంటర్ అవుతూ వచ్చినాయి, టెండర్స్ పిలిచే అగ్రిమెంట్స్ ఎంటర్ అవుతూ వచ్చినాయి. ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఫోర్స్. బట్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ రివ్యూ చేసినప్పుడు వారి ప్రయారిటీస్ ఏంది అనేటువంటిది ప్రతి శాఖకి, ప్రతి సెక్టర్కి చెప్పారు. ఐ వాంట్ ది కలెక్టర్స్ అండ్ ది సెక్రటరీస్ టు ఇంప్లిమెంట్ యాజ్ పర్ ది హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ డైరెక్షన్. ఏమవుతుంది అని అంటే, లేకపోతే ఎక్కడో థిన్గా స్పెండ్ చేస్తున్నాం, ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ 20 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఆ 10 ప్రాజెక్ట్స్లో థిన్గా స్పెండ్ చేస్తున్నాము, ఆ బిల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి, హానర్ చేయలేకపోతే కోర్టుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి, మన ప్రయారిటీస్ దెబ్బతింటున్నాయి, ఆనరబుల్ సీఎం గారి డైరెక్షన్ మిస్ అవుతా ఉంది మీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది సెక్రటరీస్, సీఎం గారు ఏది ప్రయారిటీ, ఇరిగేషన్లో ఏది ప్రయారిటీ అంటే అది, రోడ్స్లో ఏది ప్రయారిటీ అంటే అది, ఆ ప్రయారిటీ సెక్టర్ని మీరు చేయకపోతే ఓపెన్ ఎండెడ్ కాంట్రాక్ట్స్
ప్రెషర్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నాయి సిస్టమ్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ మనం తీసుకుంటే 96,000 crores ఓపెన్ ఎండెడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. వాటిలో ఏది ప్రయారిటీ అనేటువంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ శాఖకు డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని మాత్రమే మనం ఎక్స్పెండిచర్ జరిగేటట్టు చూస్తే డెలివరబుల్స్ కూడా మనం ఎఫిషియెంట్గా ప్రజలకు చూపించగలుగుతాం, రిజల్ట్స్ చూపించగలుగుతాం. సో ఆల్ సెక్రటరీస్ దాని మీద ఫోకస్ పెట్టమని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్. రెండవది, మనం బడ్జెట్లోనే సఫిషియెంట్ కుషన్ ఇచ్చాం, మోర్ దెన్ అవర్ రిసోర్సెస్ మనం ఎక్స్ట్రా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. కానీ చాలా శాఖల నుంచి బడ్జెట్ని దాటి ప్రతిపాదనలు పంపిస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ సెక్రటరీ రీఓరియంటేషన్. మీరు ప్రపోజల్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించి మియర్లీ మా దగ్గర నుంచి నో చెప్పించుకోవడం కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. వీఆర్ నాట్ హియర్ టు సే నో, వీఆర్ హియర్ టు సే ఎస్ టు వాట్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ అనౌన్సెస్. మీ ప్రయారిటీస్ని విత్ ఇన్ ది బడ్జెట్లో పెట్టి పంపించేలాగా చూడమని చెప్తున్నా. అట్ ది సేమ్ టైం కలెక్టర్స్ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఏది అవసరమో ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టమనేటువంటిది నా రిక్వెస్ట్. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. May I now request the Honorable Chief Minister to deliver his keynote address, please.